السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری اس ویڈیو کو درکار دیا۔ لیکن آپ کا جو قیمتی وقت جو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے میں صرف کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ وقت آپ کے لیے بہت اہم ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ ایسا سیکھیں گے جس سے آپ کی زندگی میں آنے والے بہت سارے مسئلے یا آپ خود کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنا کسی محنت کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس پر ہم فخر کرتے ہیں، لیکن بڑھتے ہوئے وقت، ترقی کرتی ہوئی سائنس اور انسان کی آوارہ سوچ نے انسان کو اپنے مذہب سے دور کر دیا ہے۔ ہم کہنے میں تو مسلمان ہیں، ہم سائنس کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم در حقیقت اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہیں، اپنے صحابہ کے طور و طریقے سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ اور جو انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے، اس کے احکامات سے دور ہوتا ہے، وہ انسان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں آج ایک ایسے جلیل القدر صحابہ کا ایک قول پہ ڈسکس کروں گا، اور اس قول کو میں سائنس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں عمل کرنے سے، ان کے صحابوں کی کام توسیقوں پر عمل کرنے سے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہم کیسی کیسی بیماریوں سے اور کیسی کیسی ذہنی کثافتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج کے جو جلیل القدر صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ انسانی دماغ 4 وجہوں سے کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پوری کائنات کا سب سے طاقتور ترین جو پیرامیٹر پرووائڈ کیا ہے ہمارے جسم کے اندر، وہ برین ہے، وہ دماغ ہے۔ اور دماغ اتنا طاقتور ہے کہ آج دنیا کا جو ایک طاقتور فاسٹ پروسیسنگ سپر کمپیوٹر ہے، اگر ایسے 16 لاکھ سپر کمپیوٹرز کی پروسیسنگ اکٹھی کی جائے تو وہ پھر بھی ایک دماغ کی پروسیسنگ کو قریب تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا جدید القدر ایڈوانس پروسیسنگ مشین اللہ تبارک و تعالیٰ نے برین کی فارم میں ہمیں پرووائڈ کی ہے، لیکن کیا ہم اس کا صحیح طرح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو اس مقصد پہ لگا رہے ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے اس دنیا میں بھیجا گیا؟ کیا ہم اس دماغ کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے انسانیت کی خدمت ہو، انسانیت کے لیے خلقت ہو؟ آج انسانی دماغ کو کس لیے استعمال کر رہا ہے؟ شریعتوں کے لیے، چالوں کے لیے، بیڈ پالیٹکس کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، لوگوں کو درد پہنچانے کے لیے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آج انسان اپنے دماغ کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن وہ بیوقوف نہیں چاہتا کہ وہ یہ کام کر کے جو اپنے آپ کو انتہائی عقل مند سمجھ رہا ہے، وہ انتہائی بیوقوف ترین انسان ہے، کیونکہ عقل مندی کا تعلق انسان کی سوچ اور تجربے سے ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑا تعلق اس کی نیت سے ہوتا ہے۔ نیت کا ریلیشن عقل مندی کے ساتھ انٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے اور انورس بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ انسانیت کے لیے یا اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھی نیت کا تعلق عقل مندی کے ساتھ ڈائریکٹلی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی سوچ کسی کو نقصان پہنچانے کی ہے، اگر آپ کی سوچ کسی کو تکلیف دینے کی ہے، اپنے فائدے کے لیے ہے اور تاکہ دوسرے کو نقصان ہو جائے، تو یہ بیڈ جو نیت ہوتی ہے، بری نیت کا تعلق عقل مندی کے ساتھ انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ تو عقل مندی کا تعلق ایک اچھی سوچ اور اچھی نیت کے ساتھ ہے، اور جو اچھی سوچ اور اچھی نیت سے چلتا ہے اس کے بعد ایک تجربہ بھی اچھا ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو آج حضرت دماغ کو کمزور کرنے والی وہ 4 بیماریاں کون سی ہیں جو ہم روز مرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کرتے رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہمارے ذہن کمزور ہیں، اسی وجہ سے ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسی وجہ سے ہم صحیح ایڈوائس نہیں دے سکتے، اسی وجہ سے ہم صحیح فیصلے نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ہم معاشرے میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر ہماری کبھی عزت نہیں ہوتی، صرف اور صرف ان 4 حرکتوں کی وجہ سے۔ نمبر 1،
حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ انسانی دماغ کو کمزور کرنے والی جو پہلی جڑ ہے کہ وہ انسان اگر کانوں سے اونچی اونچی آوازیں سنتا ہو، جب وہ اونچا اونچا بولتا ہو، بلند آواز کر کے بولتا ہو، تو اس کے نتیجے میں اس کا دماغ کمزوری کی نشانی کی علامت میں مبتلا ہونے لگ جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہمیں اس پہلے پوائنٹ کو لے کر چلوں تو مطلب کہ آج ہماری سائنس نے ہینڈ فریز، واک مینس یا ہیڈ فون جیسے بیماریاں ہمیں ملوث کر دی ہیں، اور ہم ان ہیڈ فونز، ان ہینڈ فریز کو اپنے کانوں میں لگا کر اونچی اونچی بلند ولیوم پہ، لاؤڈ ولیوم پہ ہم سنتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس کو سائنس سے جوڑوں تو سائنس سے جوڑنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم اپنے کان کی اسکیننگ کریں تو ہمارے کان کے 3 ایک حصے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل ایئر، جو سب سے بیرونی حصہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انٹرنل ایئر یعنی مڈل ایئر، جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، اور سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے انٹرنل ایئر۔ جو ایکسٹرنل ایئر، بیرونی ایئر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے آپ کے پاس ایکسٹرنل پینا، اس کے بعد دوسرا حصہ ہے آپ کے پاس یہ ڈایافرام، تیسرا حصہ ہے آڈیٹری کینال، اس کے بعد مڈل ایئر آتا ہے۔ مڈل ایئر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ 3 چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں، ایک کو میلیس کہتے ہیں، ایک کو انکس کہتے ہیں، اور ایک کو سٹیپس کہتے ہیں۔ سٹیپس ہماری باڈی میں موجود سب سے چھوٹی بون ہے۔ اس کے بعد جو انر ایئر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹیبیول، اس کو کان کا پردہ کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں سیمی سرکولر کنالز، اور تیسرا حصہ جو کوکلا ہے، جو کان سے میسج لے کر ہمارے برین تک روانہ ہوتا ہے، جہاں پہ ساؤنڈ انرجی، ایک کیمیکل انرجی نرو میسج میں کنورٹ ہوتی ہے، دین وہ آپ کے برین پہ جاتی ہے، اور برین اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کو انالیسس کرتا ہے، دین وہ اس کا ایفیکٹ آپ کے کان تک پہنچاتا ہے، دین آپ کو وہ وائس سنائی دینا اسٹارٹ کرتی ہے کہ وہ وائس کس کیٹیگری کی ہے۔ تو اگر آپ یہ کان کی پک دیکھ رہے ہیں تو اس کان کی پک کا جو مڈل ایئر والا حصہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک ہتھوڑے جیسی بون ہے، جس کو سٹیپس میں نے نام دیا ہے۔ اس سٹیپس جو ہے وہ اس کے سامنے کان کا پردہ ہے، جس کو ویسٹیبیول کہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ہتھوڑا وہ کان کے پردے سے ٹکراتا ہے، اس کو ہٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جو کان کا پردہ ہے وہ وائبریٹ کرنا سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کی وائبریشن سے ایک ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو سٹیپس ہے وہ 1 سیکنڈ میں 20,000 مرتبہ ہمارے پردے پہ ہٹ کرتا ہے، ہمارے کان کے پردے پہ ہٹ کرتا ہے 20,000 مرتبہ۔ کہتے ہیں ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اگر وہ چیز اس لمٹ سے تجاوز کر دے تو وہ چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے، وہ چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب آپ اونچی اونچی وائس یعنی ہینڈ فون سے آپ اونچی اونچی وائس سن رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو انرجی ہے، ہائیلی ایڈوانس، ہائیلی فریکوینسی والی جو انرجی ہے، ساؤنڈ انرجی، وہ آپ کے ایئر کے اندر جاتی ہے اور سٹیپس کو مجبور کرتی ہے ہائیلی فریکوینسی سے، ہائیلی سپیڈ سے، ہائیلی پاور سے، ہائیلی انٹینسٹی سے کان کے پردے کو ہٹ کرنے کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کان کے پردے کو سٹیپس ہٹ کرتا ہے تو نتیجے میں کان کے پردے کو ڈیمیج ہونے کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے ایک بڑی ہائی امپلس کی جو ایک میسج ہوتا ہے یا وائس ہوتی ہے وہ ہمارے برین کو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ برین بھی، ہمارا برین بھی ایک چیز کو ایک لمٹ تک پروسیس کر سکتا ہے، ایک لیول تک۔ اگر اس لیول کو ہم پرووائڈ زیادہ کر دیں تو ہمارا برین اس کو کرنے سے قاصر ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح کہ اگر ایک بچہ ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ ایک وقت میں 1 روٹی کھا سکتا ہے، اگر ہم اس کو 3 روٹیاں دیں تو وہ کبھی نہیں کھائے گا، وہ اس کو انکار کر دے گا۔ اگر وہ زیادہ کھلانے کی کوشش کریں گے تو وہ بیمار ہو جائے گا یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح برین ہے۔ تو جب ہم ہائی لاؤڈ والیوم سنتے ہیں تو نتیجے میں وہ جو ہائی والیوم وائس کی وجہ سے تو جو برین ہوتا ہے وہ اس بڑی لاؤڈ وائس کو پروسیس نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں زیادہ انرجی خرچ ہوتی ہے برین کی اس کو پروسیس کرنے میں، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جو انرجی ہے وہ اس کو پروسیس کرنے میں استعمال ہو جاتی ہے، اور ریمیننگ انرجی جو ہوتی ہے جس سے برین نے باقی فنکشنز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتا، جس انرجی سے اس نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتا، جس کے نتیجے میں اس کے بعد انرجی کم ہو جاتی ہے،
नतीजे में आपके ब्रेन की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और देन ब्रेन लगातार ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके न्यूरॉन्स नहीं बन पाएंगी, नर्व्स नहीं बन पाएंगी, सिनेप्सिस नहीं बन पाएंगे। इसके नतीजे में आपका जो दिमाग है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, उसकी ग्रोथ वीक हो जाएगी। ये है लाउड वॉल्यूम सुनने की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा इसी का पॉइंट कि ऊंचा बोलना। अब होता क्या है कि जब हम ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, चीख चीख के बोलते हैं, तो अब आप देख रहे हैं सामने कि आपके सामने एक गले की इमेज आ रही है। अब ये हमारा मुंह है, उसको मैं साइंस से जोड़ रहा हूँ कि हज़रत इमाम अली ने क्यों फरमाया कि ऊंचा बोलने से भी कि आपका दिमाग कमज़ोर होने शुरू हो जाता है। अब जब आप ऊंचा बोलते हैं तो अपने गले को देखें तो हमारा मुंह जो है इसको ओरल कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पे ओरल कैविटी के बीच रहे हैं तो यहाँ फेरिंग्स आता है और फेरिंग्स के नीचे एक और कला होती है, इसको लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स के पास एक डब्बा होता है जिसके अंदर वो इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिससे आवाज़ निकलती है इंसान की। अब होता क्या है, वो वॉइस बॉक्स जो होता है वो भी एक मसल्स का बना होता है, मसल का बना होता है। जब हम उस मसल के ऊपर ज़्यादा पावर डालते हैं, जब उस मसल के ऊपर ज़्यादा खींचने की कोशिश करते हैं तो नतीजे में होता क्या है कि जब आप चीखते हैं, लाउड करते हैं, तो आपके जो वो वॉइस बॉक्स है उस पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से उसके डैमेज होने के जो नुकसान है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब होता क्या है, उस नुकसान को उसको रिकवर करने के लिए आपकी ब्रेन की जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है, जिसके नतीजे में बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस, ब्रेन के पास एनर्जी कम रह जाएगी, जिसके नतीजे में वो अपनी इंटरनल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नतीजे में आपका ब्रेन जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके और भी बहुत सारी अलामतें हैं, वो इंशाल्लाह हम आने वाले कुछ जो सेशंस हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि इंसानी दिमाग को कमज़ोर करने की जो दूसरी वजह है वो है काहिली, फजूल बैठना। अब होता क्या है कि जब हम फजूल बैठते हैं या फिर हम बैठे रहते हैं, हम कोई काम नहीं करते, काहिली हमारे अंदर भरी पड़ी होती है, तो ये होता है कि बैठने से आपकी बॉडी जो है उसके अंदर फैट का बनना बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैट बनता है। इसके नतीजे में होता है क्या कि उस फैट को मेंटेन करने के लिए जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है या फिर जो प्रोडक्शन है पैंक्रियास की वो बढ़ जाती है। अब होता क्या है कि आप ज़्यादा मतलब कि इस कंडीशन में होता क्या है, तो आपका जो ब्रेन है वो इस मामला में डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब कैसे होता है कि आप लगातार लेटे में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो नतीजे में आप ज़्यादा ऑक्सीजन गेन करते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन गेन करते हैं तो आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो एक एनर्जी पैदा करने वाला यूनिट है, तो जो ग्लूकोज है जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो टूटेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा। तो आपने O2 नहीं ली और वो ग्लूकोज टूटा नहीं, उससे एनर्जी नहीं बनी, जिसको हम ATP कहते हैं, जो एनर्जी का एक यूनिट एक सिक्का है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब वो ATP बनती नहीं, इसके नतीजे में आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, तो आपका ब्रेन इस लिहाज से भी कमज़ोर होता है। दूसरा ये होता है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, यानी कि जब आप चलते फिरते नहीं हैं, हरकत नहीं करते, मोशन नहीं करते, जब एक जगह बैठे रहते हैं, तो इसका एक नुकसान ये भी होता है कि आपकी जो ब्लड की जो फ्लो रेट है वो कम हो जाता है। असल में तो ऑक्सीजन होती है और ब्लड के अंदर ही होती है, तो वो ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के हर सेल के पास जाता है और वो सेल ब्लड से ऑक्सीजन लेता है और देन ऑक्सीजन लेने के नतीजे में उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है ग्लूकोज को तोड़ने में, और जब ग्लूकोज टूटता है एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से, देन उससे ATP बनती है और उस ATP जिसको करेंसी यूनिट कहते हैं उसको इस्तेमाल करके हमारी बॉडी बन करती है। तो नतीजे में ब्लड का फ्लो रेट बहुत कम होता है आपके ब्रेन की तरफ, तो ब्लड पहुंच नहीं पाता है। नतीजे में आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पाती, आपके ब्रेन को O2 नहीं मिल पाती सेल्स को, इसकी वजह से वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी नहीं बना पाता। नतीजे में आपके ब्रेन के पास एनर्जी ही नहीं होती फॉर द इंटरनल ग्रोथ, की वजह से आपका ब्रेन कमज़ोर होता है। तो काहिली हज़रत इमाम अली ने फरमाया है कि ये सारी दिमाग को कमज़ोर करती है, और साइंस कैसे एक्सप्लेन करती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि काहिल ना बैठा करें, कुछ ना कुछ काम जरूर किया करें, फारिग ना बैठा करें। तो तीसरी वजह हज़रत इमाम अली ने फरमाया है कि इंसानी दिमाग को कमज़ोर करने की जो तीसरी अलामत है वो लगातार खाते रहना है, मतलब कि कंटिन्यू खाते रहना है।
मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहना। अब सवाल पैदा होता है कि जब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहते हैं, ठीक है, इसके पीछे क्या अलामत है कि कैसे दिमाग कमज़ोर होता है? क्योंकि हज़रत इमाम अली ने ये बात ऐसे थोड़ी फरमा दी, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली को इल्म के शहर का दरवाज़ा कहा। तो होता क्या है कि आप होता सिंपली तौर पर, इसको मैं एक सिंपली एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि एक बच्चा है, उससे पेपर करना है। अब वो बच्चे का फोकस अगर पेपर पे नहीं होगा तो वो कभी पेपर को मुकम्मल टाइम पे हल नहीं कर सकता। अगर आप वो बच्चा पेपर कर रहा हो और आप उसको बातों में लगा रहे हैं तो उसकी जो सारी की सारी एनर्जी है वो बातों में लगेगी और पेपर पे वो एनर्जी लगा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो पेपर को सही टाइम पे हल नहीं कर पाएगा और नतीजे में उसके बुरे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल यही काम यहाँ पर होता है। जब हम ज़्यादा लगातार खाते रहते हैं तो नतीजे में होता क्या है कि हमारा मेदा तो वर्किंग में रहता है। तो हमारी मेदा तो वर्किंग में रहने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। ग्लूकोज का जब लेवल हाई होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर पित्ता नसा फरमाया है, इसको हम पैंक्रियाज कहते हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और उस इंसुलिन की प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो एक सीक्वेंस में मेंटेन करके रहता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होता। तो होता है कि हाईली ग्लूकोज होने की वजह से आपके पैंक्रियाज वो लेवल पे इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता, तो ग्लूकोज मेंटेन नहीं होता। तो अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। मोटापे का शिकार हो जाएंगे, शुगर के मरीज हो जाएंगे। तो नतीजे में होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है, ये इस बात की अलामत है कि आपका जो ब्रेन है उसकी सारी की सारी एनर्जी है वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो आपकी बॉडी के इंटरनल मेंटेनेंस को करने में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बाद में उसके बाद एनर्जी ही नहीं बचती जिससे वो अपनी इंटरनल ग्रोथ कर पाए। तो वो इंटरनल ग्रोथ नहीं कर पाता, नतीजे में जो आपका ब्रेन है वो वीक रह जाता है, उसमें न्यूरॉन्स नहीं बनती, आपके पास से नर्व सेल्स नहीं बनते, जिसकी वजह से आपकी जो सोचने की सलाहियत की जो पावर है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो बहुत कम हो जाती है। तीसरी वजह, उसके बाद चौथी वजह हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है। तीसरी वजह ये है, चौथी वजह ये है इंसानी दिमाग को कमज़ोर करने की जो चौथी, और मैं क्या समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी अलामत है वो है बुरी नीयत। अब याद रखिएगा, मैंने नीयत का जो एक जिक्र था वो मैंने शुरू में किया था कि नीयत दो तरह की हो सकती है, एक अच्छी नीयत और एक बुरी नीयत। जो अच्छी नीयत होती है उसका रिलेशन अक्लमंदी के साथ डायरेक्ट होता है। अक्लमंदी आपको कब आती है? जब आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो, आपके ब्रेन में नर्व सेल्स ज़्यादा हो, आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड हाई हो। तो अक्लमंदी का ताल्लुक अच्छी नीयत के साथ डायरेक्ट है, लेकिन बुरी नीयत का ताल्लुक अक्लमंदी के साथ इन्वर्स है। मतलब कि अगर आप नीयत बुरी रखते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं, नतीजे में आपकी अक्लमंदी का लेवल कम होता है, नतीजे में आपका ब्रेन कमज़ोर होता है, उसमें न्यूरॉन्स बनने की जो कंसंट्रेशन है वो वीक हो जाती है। तो ये कुछ वजह थी जो हज़रत इमाम अली ने हमें बताई कि अगर हम इन चारों बातों से तर्क करना शुरू कर दें, अगर हम अपनी नीयत को बेहतर करें, हम लगातार ना खाएं, एक वक्त की पाबंदी के साथ खाएं। तीसरा, हम काहिल ना बैठे, कुछ ना कुछ काम करते रहें। उसके बाद चौथा, ऊंची आवाज में मत बोलें, ना ऊंची आवाज में गाने सुने। ये अलामतें कुछ ऐसी हैं, अगर हम इससे किनारा कशी अख्तियार कर लें तो नतीजे में हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद बहुत सारे मसलों को हल कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में तमाम मसले जो हैं उन मसलों को हल करने के लिए एक डिसीजन पावर चाहिए होती है, एक फैसलाकुन सोच चाहिए होती है। तो वो फैसलाकुन सोच के लिए आपकी जो ब्रेन की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसके लिए हाई होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप दुश्मन पे या उस मकसद में 100 या 200 कदम आगे सोच सकें। तो लगातार साइंस की बढ़ती हुई तरक्की और लगातार ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का आना, बेटा इसका मकसद अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आप इसको हद से तजावुज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे नुकसान उठाएंगे, अगर आप इसको लिमिटेड लेवल पे इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीनन इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको आज की जो ये एक इंफॉर्मेशनल जो मैंने मालूमात दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप इंशाल्लाह इन चारों बातों को दूर करने की कोशिश करेंगे, मुझे यकीन है। और इंशाल्लाह अल्लाह आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आगे दूसरों को भी बताने की तौफीक अता फरमाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दें
इससे होता क्या है कि हमारी जब भी एक नई वीडियो आएगी, वो चाहे एफएससी के लेक्चर्स की वीडियो हो सकती है, चाहे वो एमएससी के लेक्चर्स की वीडियो हो सकती है, ठीक है, जहाँ पर एक पसंदीदा लेक्चर जो आप जानते हैं कि आज सर हमें इस टॉपिक पर लेक्चर बना दें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उस पर लेक्चर बना के दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्त आबाब, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।